मोती किरती गति भूति भलाई जो जई जतन जहाँ जई पाई सो जा नवसत संग प्रभाव लोक न वेदन आन उपाऊ। जड़े आज अड़िकार चढ़ुची, जड़े आज 5 ताला कोठारे रोची, जड़े आज एसी घरे रोची, जीवन रे केबे सत्संग करिथिला बोली ताकू प्राप्ति होईची। आज जो संपत्ति आमे भोग करूचंती जदि से भावुता जे मु एबे करूची कहले गोस्वामी कहले ना ना कहले मति किरति गति भूति भलाई जो जही जतन जहाँ जही पाई। जदि से भावुता जे मु उद्यम करिकी पाइची, काम करी पाइची, प्रयास करी पाइची, चिंतन करी पाइची, मो परिश्रम द्वारा मते प्राप्त होईची, गोस्वामी कहले ना सोजानव सत्संग प्रभाव। केबे जीवन रे सत्संग करथिला? सत्संग कौन? सत्संगटा कौन? सत्संग कौन? सतर संग। सत्संग कौन? सत कौन? सतटा कौन? मिछ न कहवा, सत कहवा, केवल सत कहीदेले हो? केवल जड़े सत कह किंतु सत कर्म करिब नाही, बापा को पचारिब नाही, माँ को नहीं कि ओल्ड एज होम रे रखिब, निजे दिन रे ऑफिस रे चाकरी करके चोरी करके पैसा आनिब किंतु सत कह हब कथा मनक्रम वचन ध्यान जो लाभे। अर्थात मोर मन मोर कर्म मोर वचन मोर ध्यान ये सबू सत्संग करिबा दरकार। बेश भी सत्संग, भोजन भी सत्संग, सबुजाक सत्संग हवा दरकार। सबुजाक सत्संग हवा दरकार। सबु समय मु सत्य को भल पाउथवा दरकार। सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसाओ पराण मोर तब प्रेम श्रुत प्रभु परम शरण ए जीवन श्री चरणे कलिसा। अर्थात थरे समर्पण हो गले, समर्पण मनोभाव आसीगले, जहाँ करुचंती प्रभु करुचंती ये भावना मन भितर दृढ़ हेले ता होची सत्संग। जेतेबेले पर्यंत मु करुची मो द्वारा होची ये भावना रही, जेते राम नाम कीर्तन कले मध्य ता सत्संग रे विवेचना हो पारिब नाही। सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख गात हरसि हनुमंत चरण परे ओ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बोलो श्री राम। मु आपण मानक आगरु मध्य कहिछि, आज मध्य आउ थरे कहूछि, सुंदरकांड रे सुंदर शब्द को 8 थर व्यवहार करा जाइछि। आमे आज जो जो चौपाई पाठ करिबा सेतरे मध्य गोटे सुंदर शब्द आसुति, सावधान मन करी पुनि शंकर लगे कहन कथा अति सुंदर। जी एते बेले जाए स्थानर विशेषता को सुंदर कह जाउथला, व्यक्ति की सुंदर कहउथला, एबे कथाटा को सुंदर कह जाउछि, सिचुएशन परिस्थिति परिवेश को सुंदर कहउचंती। अर्थात सुंदर कथा आसीबा पूर्वरु भगवान शंकर माँ पार्वती कहउचंती सावधान ही जा, सावधान मन करी पुनि शंकर लाग कहन कथा अति सुंदर। कौन से सुंदर कथा कहले? पुनि प्रभु वचन बिलोकी मुख गात हरसि हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। रघुनाथ रामचंद्र को पाद तले हनुमान जी पड़ जाइछंती। हनुमान जी की रघुनाथ रामचंद्र उठौचंती, बार बार प्रभु चहई उठावा। जड़े प्रणाम कले
ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଥା ସେଠି ନା ନାଇଁ ଉଠ ନାଇଁ। ଜଣେ ନମସ୍କାର ଯଦି କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଉଠେଉନାହାନ୍ତି? ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଉଠେଇବା। ନମସ୍କାର କଲେ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରିବା। ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ଦୁଇଟା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ନମସ୍କାରଟା ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ନମସ୍କାରଟା ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ କେମିତି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି? ନଈକିରି କରନ୍ତି। ଶାଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଈକିରି, ତାପରେ ଠିଆ ଠିଆ, ତାପରେ ଜମା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ସେପଟେ ଇଏ ପଟେ ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଣାମ କ'ଣ? ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି। ପ୍ରଣତ ପାଲ ରଘୁନାୟକ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଖରାରି ଗଏ ଶରଣ ପ୍ରଭୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆର ପାଳନକୁ ଆକୁ ମୋତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ସୀତାମାତା ଆଉ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ। କହୁ ତା ତ ଅସମୋର ପ୍ରଣାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଆଣ୍ଠେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୋ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାର ବାର ପ୍ରଭୁଚ ବାରମ୍ବାର ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ମଗନ ତୈ ଭାବନା। ହନୁମାନଜୀ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଙ୍କଜ କପିକେ ସୀସା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଣାମ ହନୁମାନଜୀ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଙ୍କଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ହାତ ହସ୍ତ ପଦ୍ମ ହନୁମାନଙ୍କ ଶିରକୁ ମସ୍ତକକୁ ଆଉଁଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଥାଟାକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ସାବଧାନ, ଆଠୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କଥା? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କପି ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଲଗାବା, କରଗଇ ପରମ ନିକଟ ବୈଠାବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମା ସେଠି ବସିଛି, ଏ ମା ନିକଟରେ ବସିଛି। କରଗଇ ପରମ ନିକଟ ମାନେ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ବସ। ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଜୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କହ କପି ରାବଣ ପାଲିତ ଲଙ୍କା। ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କହ କପି ରାବଣ ପାଲିତ ଲଙ୍କା। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିବା, ଶାସିତ ହେଉଥିବା ଲଙ୍କାର ଖବର ମୋତେ ଟିକେ କହ। କେହି ବିଧି ଦହେଉ ଦୁର୍ଗ ଅତି ବଙ୍କା। ବଙ୍କା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ନ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ବଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯିବ ଜଣେ ଲଙ୍କା ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ସେଇ ବାଟେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ବଙ୍କା। ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ବି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତିନୋଟି ଦୁଆର ଏକାଥରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା, ସେଟା ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ରାବଣ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ପଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନ ଦେଖିଲେ, ବାଟ ନ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣର ଯେଉଁ ଲଙ୍କା, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ତାକୁ ପୁଣି ତୁମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ। କେମିତି ହେଉ କ'ଣ କେଉଁ ବାଟେ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ତୁମେ ତତେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ? ହନୁମାନଜୀ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଯାନା ହନୁମାନ। ହନୁମାନଜୀ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଯଦି ଫୁଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯଦି ପାଦୁକ ମୋ ହାତରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଆମକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ କାମ? ବୋଲା ବଚନ ବିଗତ ଅଭିମାନ। ମୁଁ ଅଭିମାନ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ବାପା କିଏ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି, ମୁଁ ଆସିଛି କାହିଁକି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ବୋଲା ବଚନ ବିଗତ ଅନୁମାନ। ହନୁମାନ ଯେ ଆଉ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜନୀ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ହେଉଛି କେଶରୀ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ଦୂତ। ବୋଲା ବଚନ ବିଗତ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଜାଣିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ କାହାର ଅହଙ୍କାର ରହିଲାନି। ହନୁମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହନ୍ୟତି ମାନ ଇତିହି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ମୁଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ।